Hello friends. In our previous video, we have seen Voyaging Towards Excellence on page number 82, and today we are going to learn remaining part of Voyaging Towards Excellence on page number 83. See, therefore I plugged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me. We used to discuss about relativity, Big Bang, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day. Until late into the nights, my cupboard was full of books on a variety of topics. It is only because of human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility, and humanity, concern for our fellow human beings. I learned these values during my IIT days. I also became a firm believer in rationalism and equality for all the caste, creeds, races, genders, and religion. I started treating nature as God and humanity as religion. In this passage, four difficult words first plugged into means divided into झोकून दिलेलं होतं. Renaissance, a rebirth or revival of learning means पुनर्जन्म, पुनर्जागृती. Relativity means a theory of physics, सापेक्षतावाद. And fourth, rationalism, the practice of basing opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious beliefs or emotional responses म्हणजेच बुद्धिप्रामाण्यवाद. लेखक या पॅसेजमध्ये म्हणतात की ज्ञानाच्या या सर्व शाखा ज्या आहेत, ज्या आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलेल्या होत्या, त्या सर्व शाखांकडे लेखक आकर्षित झाले. लेखक या ठिकाणी म्हणतात तो त्यांच्या पुनर्जन्माचा कालखंड होता. लेखक आणि त्याचे मित्र बिग बँग थेअरी, सौंदर्यशास्त्र, वाङ्मय, तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि इतर कितीतरी विषय यांचा सहसंबंध याविषयी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा करत होते. लेखकांचे कपाट वेगवेगळ्या विषयावरील पुस्तकांनी भरलेलं असे. केवळ मानवी जिज्ञासेमुळे आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्र या वेगवेगळ्या विषयांमध्ये प्रचंड प्रगती केलेली आहे. लेखक म्हणतात की माझ्यावर असंख्य मर्यादा आहेत, पण एक गोष्ट मी अभिमानाने सांगतो, जिज्ञासा, विनयशीलता आणि मानवता म्हणजेच इतर मानवांबद्दल वाटणारा जिव्हाळा याचा मला अभिमान वाटतो. म्हणजेच लेखकाला अभिमान वाटतो. ही मानवी मूल्ये IITमध्ये असताना लेखक शिकले. लेखक वास्तववादावरती, बुद्धिप्रामाण्यवादावरती ठाम विश्वास ठेवणारे बनले. IITमध्ये असताना त्यांच्या मतानुसार सर्व जात, पंथ, धर्म, लिंग याविषयीची समानता मानायला या ठिकाणी ते IITमध्ये शिकलेले आहेत. आणि तेव्हापासून ते निसर्गाला परमेश्वर मानायला लागले आणि विनयशीलतेला धर्म मानायला शिकले. See next paragraph on page number 83. I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for rupees 125 months to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai
and finally settled on information technology as my career. I spent 32 years in information, remaining part of this passage on page number 84. Information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or software head of 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. I had to travel all over the globe around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages, each on informational technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. इन दिस पॅरेग्राफ नो डिफिकल्ट वर्ड. लेखक या ठिकाणी सांगतात IITमधून पासआउट झाल्यानंतर सर्वोदय या संघटनेशी आदिवासी लोकांसाठी अहिंसात्मक सामाजिक चळवळीमध्ये भाग घेतला. शांततापूर्ण सत्याग्रहात सामील झाले, पण त्यांना 10 दिवसाचा तुरुंगवास भोगावा लागला. मुंबईला परत आले. काही काळ ते बेकार होते. त्यानंतर एका यांत्रिक कार्यशाळेत रात्रपाळीचे काम करणाऱ्या कामगारांचा सुपरवायझर म्हणून प्रति महिना 125 रुपयेप्रमाणे काम केलं. मुंबईमध्ये त्यांनी 13 घरे बदलली आणि शेवटी माहिती तंत्रज्ञान या त्यांच्या व्यवसायात ते स्थिरावले. या व्यवसायात 32 वर्ष घालवली. त्यापैकी 23 वर्ष चीफ एक्झिक्युटिव्ह MD सॉफ्टवेअर विभागाचा प्रमुख म्हणून आंतरराष्ट्रीय जागतिक प्रमुख सॉफ्टवेअर कंपनीत काम केलं. अमेरिकेत 6, युरोपमध्ये 3, जपानमध्ये 1 आणि ऑस्ट्रेलियात 1 या वेगवेगळ्या कंपनीत त्यांनी काम केलं. त्यांना 150 वेळा जगभर व्यावसायिक दौरा करावा लागला. या कालखंडात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित 500 ते 700 पानांची 4 पुस्तकं लिहिली. टाटा मॅग्रा-हिल यांनी ती प्रकाशित केली. त्यानंतर चिनी भाषेमध्ये त्याचे भाषांतर होऊन जगभर या पुस्तकांचं वितरण झालेलं आहे. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 84. I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and egoist person. Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. Third was that you need to treat your subordinates and your colleague as friend. In my career, I made a few mistakes, but I learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. In this paragraph, there is no difficult word. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात की खूप मोठ्या कंपन्या चालवत असताना अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजेच टीमवर्क. सध्याच्या जगात टीमवर्कशिवाय काहीच पर्याय नाही. तुम्ही एकटे असाल तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही, किंवा तुम्ही गर्विष्ठ असाल तरीसुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकणार नाही. ही पहिली गोष्ट त्यांना शिकायला मिळाली. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या पुढे तुमच्या कर्मचाऱ्यांपुढं चांगलं आदर्श घालून देण्यासाठी तुम्ही पुढं झालं पाहिजे. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट त्यांना शिकायला मिळाली ती म्हणजे तुमच्या सहकाऱ्यांसोबत मित्रत्वाच्या नात्यानं तुम्ही वागलं पाहिजे. लेखक सांगतात त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांनी काही चुका केल्या, परंतु प्रेरणा, चांगला श्रोता, ध्येय निश्चित करणं, प्रतिनिधित्वाची कला याविषयी खूप शिकलो. म्हणजेच या ठिकाणी एखादं काम करून घेण्यासाठी आपल्याच हाताखालच्या लोकांमध्ये एकाला प्रतिनिधी करणं, प्रमुख करणं आणि त्या पद्धतीनं आपण व्यवस्थापन करणं आणि
काम करून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे हे त्यांना ज्या वेळेला ते वेगवेगळ्या कंपन्या चालवत होते त्यावेळेला त्यांना शिकायला मिळालेलं होतं. See next paragraph. After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, to read and write on various subjects concerning human life and existence. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second inning as a writer in Marathi began. पुढं लेखक सांगतात, अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये अनेक वर्ष काम केल्यानंतर मी म्हणजेच लेखक त्यांच्या पहिल्या प्रेमाकडे परतले. ते म्हणजे मानवी जीवन आणि मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाशी संबंधित विषयावरील वाचन आणि लेखन म्हणून लेखक बनण्यासाठी वार्षिक 3 कोटी रुपयांच्या पगाराची ऑफर लेखकांनी नाकारलेली आहे. त्यांचं पहिलं प्रेम म्हणजेच त्यांना लिखाण करायचं होतं आणि लेखक म्हणून एक नावारूपाला यायचं होतं आणि त्यांच्या जीवनाची ती दुसरी इनिंग जी आहे, दुसरं पर्व जे आहे, त्याने ते दुसरं पर्व सुरू केलेलं आहे आणि जी ऑफर मिळालेली होती ती ऑफर त्यांनी नाकारलेली आहे. आणि अशा प्रकारे मराठी भाषेतील लेखक होण्याची त्यांची दुसरी फेरी किंवा दुसरं पर्व त्यांच्या जीवनाचं त्यांनी सुरू केलेलं आहे. See next paragraph. On page number 84. After this, I have written about 34 books in Marathi. Most of them have become bestsellers with 10 of thousands of copies sold for each. However, it is not the sales or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about a very good changes in the lives of thousands of readers. After reading my autobiography, Musafir, and a book on psychology, Manat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimayagar. My book, Boardroom on Management, has created at least 20 successful entrepreneurs. Then there are hundreds who tell me that they now can understand Economic Times or NDTV Profit after reading my book on economics, Arthat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, Ganiti. The same is true about my books on Indian music, Nadved, English literature, Zapuza, painting, canvas, Western films, limelight, and Western music, symphony, or books such as Genius series, Rakt, or Vitamins, or the Anartha. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of many readers that keeps me going. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात, लेखकांनी जॉब ऑफर नाकारली आणि मराठी भाषेमध्ये लेखक म्हणून प्रसिद्धीला आले. त्यांनी 34 पुस्तकं लिहिली. त्यापैकी अनेक पुस्तकांचा खप 10,000 प्रती इतका आहे. या पुस्तकांची विक्री किंवा पैसा लेखकांना महत्त्वाचा नव्हता. त्यापेक्षा हजारो वाचकांच्या जीवनात ही पुस्तके परिवर्तन घडवून आणतील हे महत्त्वाचे होते. लेखकांचं मुसाफिर हे आत्मचरित्र आणि मनात हे मानसशास्त्रीय पुस्तक वाचून हजारो जण खचलेल्या मनस्थितीतून बाहेर आले.
त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अनेकांनी आत्महत्या करण्याचा विचार सोडून दिला आणि नव्याने जीवन जगायचे ठरवले. हजारो वाचकांनी लेखकांना सांगितले की त्यांचे विज्ञानावरील किमयागार हे पुस्तक वाचून त्यांना बिग बँगचा अर्थ आहे विश्वाचा स्फोट व सापेक्षता सिद्धांत म्हणजे काय हे समजलं. त्यांचे व्यवस्थापन या विषयावरील बोर्डरूम हे पुस्तक वाचून कमीत कमी 20 यशस्वी उद्योजक झालेले आहेत. असे हजारो लोक आहेत. त्यांनी मला सांगितलं मला म्हणजेच लेखकांना सांगितलं त्यांचं अर्थशास्त्रावरील अर्थात हे पुस्तक वाचून आता त्यांना इकॉनॉमिक्स टाइम्स किंवा NDTV प्रॉफिटमधील बातम्या माहिती समजते. त्यांचे गणितासंबंधी असणारे गणिती हे पुस्तक वाचून अनेक वाचक गणित विषयाकडे वळलेले आहेत. हीच बाब भारतीय संगीतावरील त्यांचं नादवेद, इंग्रजी साहित्यातील झपूर्झा, रंगभरणावरील कॅनव्हास, पाश्चिमात्य चित्रपटांवरील लाईमलाईट आणि पाश्चात्य संगीतावरील सिम्फोनी किंवा जीनियस कथामालिका, रक्त किंवा व्हिटॅमिन्स किंवा अनर्थ या पुस्तकांच्या बाबतीतही ते खरं ठरतं. या हजारो वाचकांच्या प्रतिक्रिया आणि भावनांद्वारे लेखक या हजारो हृदयांपर्यंत जोडला गेला आहे. जरी त्यांची संख्या लाखात नसली तरी हजारांमुळे लेखकांचे कार्य जे आहे लिखाणाचं ते सुरू राहिलेलं आहे. Last paragraph on page number 85. Why am I telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst of knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die, थिंकिंग बिग एक्सेट्रा. लेखक शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये सांगतात की ही जी कथा आहे सोलापूरमधल्या एका खेडेगावातून येऊन मुंबईसारख्या IIT कॉलेजमध्ये शिक्षण पूर्ण करून जगभरातल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम केल्यानंतर जेव्हा ते त्यांच्या जीवनाकडे मागे वळून पाहतात तेव्हा त्यांना अनेक गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहेत आणि अनेक मूल्य जी आहेत ती मूल्य त्यांनी जपलेली आहेत आणि आजही अनेक गोष्टी ते शिकत आहेत. त्यापैकी काही मूल्य त्यांनी जी शिकली आणि आत्मसात केलेली आहेत आणि त्याच पद्धतीनं तुम्हीसुद्धा ती मूल्य आत्मसात करावीत असं लेखकांना वाटतं. एक इन्स्पिरेशन जे आहे त्यांच्या लिखाणातून आणि त्यांच्या पुस्तक वाचण्यातून आपल्याला मिळतं. कोणती मूल्य आपल्यालाही त्यांनी आत्मसात करायला त्यांनी तर केलीच ती मूल्य आत्मसात त्यांच्या जीवनामध्ये आणि म्हणूनच ते त्यांच्या जीवनामध्ये एक सक्सेसफुल व्यक्ती ठरलेले आहेत आणि आपल्यालाही त्यांनी ती मूल्य आत्मसात करायला सांगितलेली आहेत. त्याच्यामध्ये ज्ञान मिळवण्याची तहान, ज्ञानाची भूक, जिज्ञासा, कुतूहल पाहिजे, विनयशीलता पाहिजे, माणुसकी पाहिजे, तर्कसंगतता पाहिजे, समानता आपल्याला स्वीकारता आली पाहिजे, संघटित काम करण्याची वृत्ती पाहिजे, उत्कृष्ट काम करण्याची जिद्द पाहिजे, आत्महत्येसारखा मरणाचा विचार मनामध्ये नको आहे. असे अनेक मूल्य अनेक विचार शिकवण त्यांनी त्यांच्या लेखनातून वाचकांना दिलेली आहे आणि ती आत्मसात करायला सांगितलेली आहे. या ठिकाणी आपला हा लेसन जो आहे तो कंप्लीट झालेला आहे आणि त्यांनी त्यांच्या या लेखाला दिलेलं नाव व्होयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स. व्होयेज याचा अर्थ होतो प्रवास. त्यांनी नेहमीच उत्कृष्टतेकडे प्रवास केलेला आहे. जीवनात एखादी गोष्ट मिळवायची असेल आणि त्या गोष्टीमध्ये आपल्याला एक्सलन्सी आली पाहिजे. आपलं कुठलंही काम असू दे
ते व्यवस्थितच झालं पाहिजे हे ध्येय त्यांनी नेहमी ठेवलं आणि त्यामुळं त्यांचा जीवनाचा प्रवास जो आहे खरंच तो उत्कृष्ट झालेला आहे, सक्सेस झालेला आहे. आणि म्हणूनच त्यांची ती उत्कृष्टतेकडे असलेली वाटचाल जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. म्हणूनच टायटल दिलेलं आहे व्होयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स, म्हणजेच उत्कृष्टतेकडे वाटचाल. आणि आपणही त्या पद्धतीनंच आपण उत्कृष्ट होण्याकडंच आपली वाटचाल असली पाहिजे, हा एक मेसेज आपल्याला इथं दिलेला आहे. हिअर वी विल स्टॉप. थँक्यू.